This is part 2 of the two-part series I said yesterday also, a little bit repetition. We saw Archana Joglekar, the artist, yesterday, and we will be seeking Archana Joglekar, the person, today. Mahesh Dada Elkunchwar once wrote that it was E.M. Forster who once made a pertinent observation. Forster said that the English people are friendly without being intimate, while Indians get intimate without being friendly. साहेब पोटाची आणि चेहऱ्याची इस्त्री बिघडवू न देता वर्षानुवर्षाची आपली मैत्री इमाने इतबारे सांभाळतो. दोन इंग्रज मित्र एकमेकांच्या लिव्हिंग रूम मध्ये जरी गेले, एकदम डायरेक्ट फॅमिली रूम मध्ये जातात, आणि आपण साधं मुंबई पुणे ट्रेन मध्ये जरी बसलो तरी दादरहून कर्जत येईस तोवर आयुष्यात पहिल्यांदाच भेटलेल्या शेजाऱ्याची इत्यंभूत माहिती मिळवून त्या ट्रेन मधल्या शेजाऱ्याच्या इमारतीत शेजारी राहणाऱ्याच्या मुलीचं लग्न ठरवण्याचा कटाडोप करू पाहता. तुमचा काय संबंध म्हणजे आमच्या नेबरची मुलगी आहे ती. तात्पर्य काय की वी इंडियन्स हॅव दिस क्वालिटी ऑफ बिकमिंग ओव्हरली इन्क्विजिटिव्ह अँड इंटिमेट विदाउट बीइंग फ्रेंड्स. अर्चनाजी प्लीज आम्हाला सगळ्यांना सांभाळून घ्या. बहुतेक मराठी लोक आहेत तरी पण हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे. हिंदी कौन है? Everybody is looking at me. One person Hindi. I'm Hindi. Maybe he won't understand Marathi. Who can't understand? हाँ, ऐसा नहीं. So मराठी हिंदी बात करेंगे. के लिए हिंदी. या वैसे कल भी राष्ट्रभाषा So और हमारा अर्चना जी का हिंदी बहुत ही बढ़िया है. हमारा तो फुल टवटवीत है वगैरह. त्याच्यामुळे It's like my आजी. माझी आजी दूधवाल्याला म्हणायची, अरे मागता बुडवून काही घालव ना. So exactly very similar to what we did yesterday, very informal gappa interview discussions. We'll keep more time for the Q&A from the audience today. That was the feedback that I received yesterday, and again I will be moderating from here. My partner in crime, Asmita Modak, will be moderating from the house, and at the end we will have a Q&A. Yesterday we spoke about Archana Joglekar, the artist, her dance journey, learnings with her Gurujans, anecdotes of her performances, collaborations. Today in Archana Joglekar, the person, we'll discuss her childhood to her journey in theatre and film industry and beyond. So let us begin today's session with your permission, Archana. And just knowing Archana for past several years, the statutory का काय म्हणतात तशी warning, wear your seat belts. This will be a very interesting conversation. First set of questions. So Archana ji, let's start with the Joglekar family. Your mother, father, brothers. Also going a little bit back to Patwardhans, your mother's side of family, from Vai, Joshis, and then coming to कालच्या 2 दिवसातला ह्यांचं होमवर्क. And then of course we would love to learn more about Surekha ji and Asha Tai. But Asha Tai today, the mother Asha Tai. Yesterday we talked about the Guru Asha Tai. I must say that I am writing my biographical book, and I was sharing some pieces with him, and that is what he has propagated all those questions. I was asked to submit a script on my biography for an OTT platform, and I initially started writing the screenplay and the whole serial script. And then I realized that no, I don't want to write the script first. I want to write the book first, because there are many such details which you cannot cover in the script. I would say a script is rather an edited version of the book.
I mean, they pick and choose the highlights of your life and then they make the serial out of it. And that's why I decided that I'll start writing the book, and it's taking shape piece by piece. And obviously, while writing the book, I felt that first I should introduce all the important characters in my life. I'm looking at my whole life like a movie. And all the important characters who are responsible for what I am today. And this whole manufacturing, whatever has happened, that what chips are fitted and these chips came from where. And मराठीत थोडंसं बोलते, थोडं थोडं कळेल, थोडं नाही पता चला तो हात ऊपर करो. And I'll translate in Hindi because certain things I would love to speak in Marathi. दोन्हीकडे आजी आजोबा, आईच्या बाजूचे आणि वडिलांच्या बाजूचे, त्यांची थोडक्यात ओळख सांगते. माझ्या आईची आई लग्नानंतरची सुरेखा जोशी, आईचे वडील नारायण जोशी, माहेरच्या आईचं नाव नंदिनी नारायण जोशी, जे आज तुम्हाला आशा जोगळकर माहिती. पण नंदिनी नारायण जोशीचे आई वडील म्हणजे माझे आजोबा हे स्वतः वकील होते आणि कारखानदार होते. सांगलीला त्यांचा मोठा कारखाना होता आणि अत्यंत सुखवस्तू असं घर होतं. आणि आजीला गाण्याची आवड होती म्हणून तिला गाणं शिकवण्यासाठी सांगली दरबारचे राजगवई घरी यायचे आणि असा तिचा संगीताचा उत्तम अभ्यास होता. आणि असं सुखवस्तू घराण्याची एका रात्रीत राखरांगोळी झाली. गांधी हत्येमध्ये सबंध कारखाना जाळला गेला, घर जाळलं गेलं, सगळं संपुष्टात आलं. इतका की त्यांच्या बाजूच्या बंगल्यात मला आईने सांगितलं होतं की एक वयस्कर म्हणजे नवरा बायका राहत होते, तर बंगल्यातल्या मुख्य खांबाला त्यांना बांधून त्यांच्यासकट बंगला जाळला गेला होता. आणि त्यावेळेला हे संपूर्ण कुटुंब पुण्याला आलं. त्यावेळेला आई जेमतेम 12 वर्षाची होती. आणि त्या धक्क्यानंतर आजोबांनी पुढे काही सगळं बंदच केलं, त्यांचा कारखाना असा बंद केल्यानंतर. आणि आजीने त्यांना खूप गळ घालायचा प्रयत्न केला, अहो काहीतरी काम करा, वकील होते, उत्तम वकील होते. तर मला खोटं बोलायचं नाही आहे असं म्हणून त्यांनी वकिली करणार नाही असं सांगितल्यावर आजीची गोची झाली की घरात उत्पन्न काहीतरी पाहिजे. आणि मग त्याच्यातून तिने संगीत नाटकांमध्ये काम करायला सुरुवात केली की उत्तम संगीताचा अभ्यास, उत्तम गायिका होतीच, तिची पर्सनॅलिटीही सुंदर होती. आणि ज्या काळी इतक्या स्त्रिया काम करत नव्हत्या, म्हणजे बालगंधर्वांचा हा काळ मी सांगतेय, माझ्या आजीने बालगंधर्वांबरोबर कामं केलेली आहेत. सो एकच प्याला वगैरे नाटकांमध्ये जेव्हा बालगंधर्व सिंधूची भूमिका करायचे तेव्हा गीतेची भूमिका आजी करायची. आणि त्या गीतेचे खूप सुंदर मोनोलॉग्स होते की हे कसले देव, म्हणजे नवऱ्यांबद्दल बोलतीये की हे कसले देव, हे शेंदूर कमी देव, असं तिचा खूप छान गीतेचा मोनोलॉग आहे. आणि आजीच्या बाजूनी तिच्या वडिलांबद्दल सांगायचं म्हणजे माझ्या आजीचे वडील हे स्वतः डॉक्टर होते, निष्णात वेदाचार्य होते आणि ते बाय हॉबी कीर्तनकार होते. आणि त्यांचं खूप म्हणजे नाव त्यांचं खूप नामवंत होते. ते वाईला राहायचे आणि त्यांचं नाव होतं डॉक्टर पटवर्धन बुवा. आणि बुवा एवढ्यासाठी त्यांना त्यांच्या पुढे डॉक्टरांचं आणि शेवटी बुवा, कारण ते कीर्तनं करायचे, स्वतः ती कीर्तनं लिहायचे, त्याला संगीतबद्ध करायचे आणि गाऊन ते कीर्तनं करायचे. आणि ही कीर्तनं पौराणिक विषयांवर नव्हती तर ही सामाजिक विषयांवर ते कीर्तनं करायचे. म्हणजे स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह अशा विषयांवर ते कीर्तनं करायचे. आणि लोकमान्य टिळकांच्या जेव्हा जेव्हा जाहीर सभा व्हायच्या तर त्या प्रत्येक सभेला सुरुवातीला वंदे मातरम किंवा हे गाण्यासाठी स्वतः डॉक्टर पटवर्धन बुवा हजर असायचे. त्यांची 6 फूट उंची, निळेशार डोळे आणि इतका करकरीत आवाज होता की 5000च्या जमावाला विदाऊट माईक त्यांचा आवाज पोचायचा. असं व्यक्तिमत्व. सकाळी 4ला उठून कृष्णा नदीमध्ये आंघोळीला जायचे, सूर्याला अर्घ्य देऊन आपलं धोतर स्वतः आपल्या हाताने धुवून घरी यायचे. फक्त केवळ गाईचं धारष्ण दूधच प्यायचे. आजही मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात चहा कॉफीची चवही पाहिलेली नाही, त्याचं कारण माझे पणजोबा. ते स्वतः त्यांनी कधीही फक्त गाईच्या दुधाशिवाय काही प्यायले नाही. रोज त्यांचे काहीतरी 100-200 सूर्यनमस्कार असायचे. आणि
आई तिच्या लहानपणी आजोळी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तिला आणि मामाला आजोळी आजी पाठवायची, तेव्हा ती पणजोबांकडे जाऊन राहायची, तेव्हा त्यांना सुद्धा रोज 100 सूर्यनमस्कार घालायची सक्ती असायची. आई प्रामाणिकपणे 100 सूर्यनमस्कार घालायची, मामा उभा राहिला की एक आडवा झाला की 2 मोजायचा. So, असं तिचं लहानपण होतं. परंतु तिच्या आजोबांचा म्हणजे आमच्या पणजोबांचा तिच्यावरही तो प्रॉबेबली इन्फ्लुएन्स होता आणि तिनेही आयुष्यात कधीही चहा कॉफी प्यायली नव्हती. आम्हाला प्यायला शिकवलं नाही, मला कधी त्याचं आकर्षणही वाटलं नाही. इंटरेस्टिंगली मी लिप्टन ताजा चायची ॲड केलेली आणि गंमत म्हणजे इवन वाईल शूटिंग द ॲड आय वॉज लिटल बिट इन अ फिक्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेक अ टाईट क्लोजअप ऑफ माय लिप्स सिपिंग द टी अँड द टी कप वॉज ट्रान्सपरंट. So they said, I don't know if how many of you have seen that advertisement where I'm wearing a green dress and Kamal ki taazgi and the hair goes off and then I take a spin and jump in the air. And that particular, and they froze my shot in the air. And that particular ad was, I mean, I got that ad because त्यावेळेला ताज, टीचं वा ताज, झाकीर भाई was doing the ad for Ustadji Wa Taj. And they wanted, the Lifton people wanted someone counter because Zakir Bhai was from the classical world. So they wanted someone who had equally big name in the classical world.